السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالغفار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ورلڈ ایکسپلور ریئیکٹ۔ آج جس ویڈیو پہ ریئیکشن کر رہے ہیں وہ ہے حافظ قرآن۔ حافظ قرآن وہ ہے جو پیدائشی حافظ قرآن ہے، الجزائر سے تعلق رکھنے والے وہ چھوٹے بچے جو کسی چیز میں نہیں سمجھتے، یعنی کسی چیز کا نام دیا جائے، آئس کریم یا بائک سائیکل یا کسی بھی چیز کا وہ نام ہی لے نہیں سکتے، تو اس کو کیا دنیا کی چیز کا پتہ ہے، مگر وہ حافظ قرآن نکلا۔ الجزائر سے تعلق رکھنے والا وہ چھوٹا بچہ جو حافظ قرآن ہے، ماشاءاللہ سے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بغیر دیر کیے ہوئے۔ ربه نداء خفية. يعرف سبحان الله أسامي المشايخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہے پیدائشی حافظ قرآن، ایک زندہ معجزہ۔ افریقی عرب ملک الجزائر میں جنم لینے والے پیدائشی حافظ قرآن بچے کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے۔ اس دودھ پیتے بچے کو قدرت کی عظیم نشانی اور زندہ معجزہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ دنیا کا سب سے کم عمر حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے۔ یحییٰ نامی 2 سالہ بچہ قرآن کریم کا پکا حافظ قرآن ہے۔ وہ سوائے قرآنی آیات، مختصر احادیث اور مسنون دعاؤں کے ایک لفظ کا بھی تکلم نہیں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ دراجتن یعنی سائیکل بھی نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن قرآن کریم روانی سے پڑھتا ہے۔ الجزائر سمیت عرب ممالک کے اخبارات اور ٹی وی چینلز تواتر کے ساتھ یحییٰ پر اسٹوریاں چلا رہے ہیں۔ جب ناظرین اس بچے کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا، جبکہ اس سے متعلق پڑھنے والے بھی شزدی رہ جاتے ہیں۔ الجزائر کے سب سے بڑے اخبار الشروق نے اس معجزاتی بچے اور اس کے والدین سے خصوصی ملاقات کر کے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی ہے، جس میں یحییٰ نامی اس بچے کی اسٹوری کو مافوق الخیال قرار دیا ہے۔ یحییٰ کے والدین کا تعلق الجزائر کے البلیدہ نامی علاقے سے ہے۔ دونوں انتہائی دیندار ہیں۔ یحییٰ کی والدہ کا کہنا ہے کہ جب یہ بچے میرے بطن میں تھا تو اس دوران میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کوچیا اور خوبصورت جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے۔ میں خواب میں انہیں صحابہ کرام سمجھ رہی ہوں۔ میں بہت خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوں۔ اس دوران ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تجھے بلا رہے ہیں۔ میں ان کی طرف چل پڑی تو اسی شخص نے ایک انتہائی پروقار بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ سن کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ جب میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی تو وہاں ایک سفید رنگ کی دیوار تھی جس کے اندر ایک انتہائی چمکدار موتی جڑا ہوا تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ موتی تمہارا ہے، اسے لے لو۔ چنانچہ میں نے اسے نکال کر لے لیا، جس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر کے لیے کسی اچھے عالم دین کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی کہ اس دوران میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں کعبہ شریف کے سامنے مطاف میں موجود ہوں۔ وہاں پر موجود سب لوگ میرے لیے جگہ بنا رہے ہیں اور مجھے بڑے احترام کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر لے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب اس بچے کی ولادت کے دن قریب آئے تو خواب میں مجھے کسی نے ندا دی جس میں سورہ مریم کی 10ویں آیات مجھے سنائی گئی۔ ترجمہ: آئے زکریا، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ آیات پہلے مجھے یاد نہیں تھی۔ خواب میں سننے کے بعد مجھے اظہر ہو گئی۔ میں اس آیات کو بچے کی ولادت تک دہراتی رہی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے خواب کے مطابق اس کا نام یحییٰ رکھ دیا۔ اس بچے کا دایاں ہاتھ 6 انگلیوں پر مشتمل ہے۔ ہم ایک انگلی کو زائد سمجھ کر کٹوانے کے لیے ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کے بعد بتایا کہ اگر اس انگلی کو کاٹ بھی دیا جائے تو یہ دوبارہ نکل آئے گی۔ اس اضافی انگلی کے ساتھ یحییٰ کا دایاں ہاتھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے حق تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہو، اس لیے ہم نے اسے کٹوانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یحییٰ کی خالہ کا کہنا ہے جب اس بچے کی عمر 40 دن ہوئی تو ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو ایسا اٹھایا تھا جیسے کلمہ شہادت پڑھتے وقت اٹھایا جاتا ہے۔
उनका मजीद कहना था कि यहया आम बच्चों की तरह रोता भी है, लेकिन जैसे ही कुरान करीम की तिलावत उसे सुनाई जाती है तो ये फौरन खामोश हो जाता है। यहया के बारे में उसके अहलखाना उस वक्त हैरत में मुब्तला हुई। जब उसकी उम्र 1 बरस हुई तो उसने दीवार में लगे फ्रेम की जानिब इशारा किया और उस पर लिखे हुए कलमा तैयबा को पढ़ने लगा। उसके बाद यहया कुरान करीम खोलकर उसमें आयात सजदा ढूंढ कर पढ़ने लगा। रवामा यहया की उम्र 2 साल हो चुकी है। वो अगरचे बहुत ज्यादा तेज है मगर अपने हम उम्रों की तरह उसे खिलौने से कोई दिलचस्पी नहीं है। वह बस हर वक्त कुरान करीम या बच्चों की दीनी किताब तुहफतुल अतफाली हाथ में लिए रखता है। अगर कुरान करीम या किताब ना मिले तो वह टीवी पर कुरान करीम की तिलावत सुनता रहता है। अगर कोई यहया के सामने तिलावत करते हुए गलती कर जाए तो उसकी गोया शामित आ जाती है। ये पैदाइशी हाफिज उससे लिपट जाता है और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक उसे गलती की इस्लाह ना करा ले। हिफ्ज़ कुरान के साथ रफ्ता रफ्ता यहया की सलाहियतों में भी इजाफा होने लगा है। वह अब मशहूर कुर्राए किराम और मशाइख में फ़र्क भी करने लगा है, जबकि उसे कुरान करीम की मक्की और मदनी सूरतों में भी फ़र्क अच्छी तरह मालूम है। आप बस यहया के सामने किसी सूरत का नाम ले और वो उम्दा अंदाज और कवायद व तजवीद का भरपूर लिहाज रखते हुए अपनी तुतली ज़बान से कलाम पाक पढ़ने लग जाता है। अगर किसी आयत का एक लफ्ज़ पढ़ा जाए तो आगे पढ़ना शुरू हो जाता है। यहया ने अगरचे किसी से सीखा नहीं और ना ही उसके सीखने की उम्र है, मगर हर सूरत के शुरू में वह बिस्मिल्लाह पढ़ता है, लेकिन सूरह अत-तौबा बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ता है और ऐसा ही पढ़ने का शरई हुक्म भी है। यहया घर में तो कुछ खामोश रहता है, मगर वह अपनी माँ के साथ बाहर निकलता है तो वह मुसलसल कुरान करीम उन आयात की तिलावत शुरू कर देता है जिनमें अज़ाब इलाही से डराया गया हो या नियामतों की खुशखबरी सुनाई गई हो। यहया की यह अजीब हरकत देखकर उसकी माँ को तशवीश लायक हुई कि उसका बच्चा किसी नफसियाती बीमार का शिकार तो नहीं। वह उसे नफसियाती अमराज के माहिरीन के पास ले गई, मगर डॉक्टरों ने उसे तसल्ली दी कि उस बच्चे को कोई बीमारी लायक नहीं। फिर यहया की माँ को बाज लोगों ने बताया कि उस बच्चे को जिन्नात ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, वही उसकी ज़बान से बोलते हैं। तो यहया की माँ उसे लेकर इलाके के बड़े आलिम दीन आमिल के पास चली गई। जब आमिल यहया पर दम करने के लिए कुरानी आयत पढ़ने लगा तो उसने भी उस आमिल के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर आमिल ने यहया की माँ से कहा कि उस बच्चे पर किसी जिन का असर नहीं है। ये कुदरत का बहुत बड़ा मुआजिज़ा है जिससे हक़ ताला अपने दीन का बहुत बड़ा काम लेगा, जो तुझे मुबारक हो। अब यहया मुख्तसर अहादीस भी सुनाने लगा है, जबकि बच्चों की किताब तुहफतुल अतफाल भी उसे याद है। यहया की वालिदा अपने उस मुआजिज़ाती बच्चे को दीन का इल्म सिखाना चाहती है और उनका कहना है कि मुझे यकीन है कि मेरे बेटे से दीन हनीफ की गैर मामूली खिदमत ली जाएगी। नाजरीन, इस बच्चे के ताल्लुक से दुआया कलिमा ज़रूर कमेंट में शेयर करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया वस्सलाम। तो नाजरीन, आपने वीडियो देखा जिसमें एक यहया नामे बच्चा जो हाफिज़ कुरान, पैदाइशी हाफिज़ कुरान है, तो उस माँ के लिए एक खुशखबरी है जो कि उसका बच्चा पैदाइशी हाफिज़ कुरान निकला। तो अल्लाह पाक के ये मौजज़ात हैं और करिश्मे हैं कि जिसको चाहे बूढ़ा पैदा फरमा दे। कुरान शरीफ में भी आया, मैं चाहूँ जिस बूढ़े बच्चे को भी पैदा कर सकता हूँ या बच्चों को बूढ़ा भी कर सकता हूँ और पैदाइशी हाफिज़ कुरान पैदा कर सकता हूँ। तो ये अल्लाह पाक के करिश्मे हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे वाक़यात पे इबरत लेनी चाहिए कि हम इतने टट्टे मट्टे बैठे हुए हैं तो कुरान शरीफ की तलावत नहीं करते और हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, मगर हमारे पास ईमान की दौलत में कच्चापन है। तो कुरान शरीफ की तलावत करना चाहिए, कुरान पाक से मोहब्बत करना चाहिए। अल्लाह पाक बड़ा करम है जो इतने करिश्मे हमें दिखा रहा है कि आप अभी भी सुधर जाएँ। देखो, मैं छोटे बच्चों को भी हाफिज़ कुरान बना रहा हूँ। तो इस वीडियो से अच्छे अच्छे सबक मिल रहे हैं, इस पे अमल करना चाहिए। आइंदा ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और साथ में लगा बेल का बटन वो भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे।
تب تک کے لیے اللہ حافظ.